नमस्कार, KMM मराठीमध्ये आपलं स्वागत। एक नजर टाकूयाच्या हेडलाईन्सवर। पावसामुळे ढासळलेल्या अंगणवाडी इमारती आणि 30 वर्षे जुने इमारती करणार भुईसपाट। नवीन इमारती निर्माण करण्यासाठी वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर। बुधवारी पत्रकार परिषदेत लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी दिली माहिती। तोतया गुप्तचर विभाग अधिकाऱ्याला माळ मारुती पोलिसांनी केली अटक। मोटार आणि बनावट ओळखपत्र करण्यात आले जप्त। खानापूर अनमोड मार्गावरील हलत्री नाल्याच्या पुलावरून वाहून जाणाऱ्या युवकाला वाचवण्यात आले यश। उपचारासाठी खानापूर आरोग्य केंद्रात करण्यात आले दाखल। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। नवीन अंगणवाडींसाठी 47 कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहे, असे मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी सांगितले आहे। अलीकडे झालेल्या मुसळधार पावसामुळे ढासळलेल्या अंगणवाडी इमारती आणि 30 वर्ष जुनी इमारत काढून नवीन इमारत निर्माण करण्यासाठी सर्व दस्तऐवज तयार करून वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे। तसेच अंगणवाडी नवीन इमारतींसाठी 47 कोटी रुपये विभागाकडून जारी करण्यात आले आहेत, अशी माहिती महिला व बालकल्याण विभागाच्या मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी दिली। बुधवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना त्या म्हणाल्या की राज्यामध्ये 69,000 अंगणवाड्या कार्यरत आहेत। यातील 50,000 अंगणवाड्या स्वतःच्या इमारतीत कार्यरत आहेत, तर 12,000 अंगणवाड्या भाडे तत्वावरील इमारतीत कार्यरत आहेत। उर्वरित अंगणवाड्या सरकारी शाळा, सामुदायिक भवन आणि संघटनांच्या इमारतीत कार्यरत आहेत। ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಯುವಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಂಥ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು। ಆ ಸುಸಂಧಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ। ಇಲಾಖೆಯ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 50 ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರನ್ನು ಕೊಡೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಿದೆ। ಬರೀ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 800 ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಖುಷಿಯನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರೆದಿದ್ದೆ। ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಡವರು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ। ಬಡವರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಂಟೆಸರಿಗಳ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ। ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಂಟೆಸರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕಿಯರು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಾನು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆನೇ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಏನು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಲ್ತಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ। ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ 50 ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 50 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು, ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತೀವಿ। ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಳೆಯಿಂದ ಏನು ಶೀತಲಗೊಂಡಂಥ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಏನು ಸೋರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಇದಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಡಿಡಿಗಳಿಗೆ ಡಿಸಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ। 30 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಹಳೇದಾದಂಥ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ
ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಫೈಲನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಅಪ್ರೂವಲ್ಗಾಗಿ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳು 30 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಅಂದರೆ PWD ಅವರ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಅವನ್ನ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ अंगणवाडी ಕಟ್ಟಡಗಳ ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 47 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. मूलभूत सुविधांनी सुसज्ज असलेल्या अंगणवाड्यांची इमारत नर्सरी बनवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. कानडी नर्सरीसाठी मुलांना घालावे की इंग्रजीमध्ये घालावे हे पालकांनी ठरवावे असे त्या म्हणाल्या. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव. तोतया IB अधिकाऱ्याला माळमारुती पोलिसांनी अटक करून त्याच्याकडनं मोटर व बनावट ओळखपत्र जप्त केलं आहे. तोतया गुप्तचर विभाग अधिकाऱ्याला माळमारुती पोलिसांनी मंगळवारी अटक करून त्याच्याकडून मोटार आणि बनावट ओळखपत्र जप्त केले आहे. दयानंद रामू जिंद्राळे असं या संशयित आरोपीचं नाव असून फिर्यादी अफजल रहमान बिडी यांनी माळमारुती पोलीस ठाण्यामध्ये संशयित आरोपी दयानंद जिंद्राळे याच्या विरोधात तक्रार केली. त्यामध्ये संशयित दयानंद हा IB विभागामध्ये AICO अधिकारी असल्याची खोटी माहिती देऊन मित्राचा अपघात झाला आहे, वैद्यकीय उपचारासाठी 5 लाख रुपयांची तातडीने गरज आहे असे सांगून लोकांकडून पैसे घेतल्याची तक्रार आहे. मात्र घेतलेले पैसे फिर्यादीला परत दिले नाहीत. यामुळे बिडी यांनी फसवणूक झाल्याची तक्रार दाखल केली. यामुळे माळमारुती पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. तक्रार दाखल करण्यात आल्यानंतर अवघ्या 12 तासामध्ये माळमारुती पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक JM कालीमिर्ची यांनी तोतयाच्या मुसक्या आवळल्या. संशयित दयानंद याला अटक करून त्याच्याकडून मोटार जप्त केली. त्याला न्यायालयात हजर केल्यानंतर त्याची कारागृहात रवानगी झाली. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव. खानापूर अनमोड मार्गावरील हलात्री नाल्यातून वाहून जाणाऱ्या मुलाला वाचवण्यात आलं आहे. खानापूर अनमोड मार्गावरील हालत्री नाल्याच्या पुलावरून वाहून जाणाऱ्या युवकाला वाचवण्यात यश आल्याची घटना मंगळवारी घडली. शहापूर भारतनगर येथील तरुण विनायक जाधव हा पूल ओलांडत असताना पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर वाहून गेला. याची माहिती मिळताच काँग्रेसचे सुरेश जाधव, विनायक मुतकेकर व इतर घटनास्थळी दाखल झाले. क्षणाचाही विलंब न करता विनायक मुतकेकर यांनी वाहत्या नाल्यात उडी घेऊन विनायक जाधव याला पाण्याबाहेर काढले. यावेळी हारुरी येथील विनोद पाटील यांनी मुतकेकरांना सहकार्य केले. गेल्या 8 दिवसांपासून हा पूल पाण्याखाली आहे. त्यावरून प्रवासात निर्बंध असला तरी काही हौशी तरुण जीव धोक्यात घालतायत. घटनेनंतर तहसीलदार प्रकाश गायकवाड यांच्यासह पोलीस आणि अग्निशामक दलाचे जवान घटनास्थळी पोहोचले. त्यानंतर विनायक जाधव याला उपचारासाठी खानापूर आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले. नदीमध्ये मी गाडी घातली. भिवू नका, आता वाचलाय. सहज सावकाश सांगा. गाडी गेली वाहून आणि मी नदीमध्ये पवत एका झाडावरती मी जाऊन थांबला. मग कसं तुम्ही लोकांना कोण सांगितलं? मग इथून आरडाओरडा मी जोरात मी करत होतो. त्यापासून 3 मुलांनी मला बघितले. मग त्यांनी रेस्क्यू टीमला फोन लावला. कुठली मोटरसायकल होती तुझ्याकडे? पॅशन गाडी घेतलीच होता आणि सोबत कोण होतं काय? म्हणजे पाणी किती नाल्या ह्याच्यात किती पाणी होतं अंदाज तुमच्या हिशोबाप्रमाणे? नाही, जास्त आहे. Yes, yes. तुम्ही आता घाबरू नका, या बाहेर. विनायक मुतकेकर हे ग्रामपंचायत सदस्य असून त्यांनी दाखवलेल्या धाडसाबद्दल त्यांचे कौतुक होत आहे. चेतन लक्के बैलकर, KMM मराठी, खानापूर. मोडका बाजारमध्ये वीज पुरवठा करणाऱ्या खांबावर झाड पडल्याने वीज खंडित करण्यात आली आहे. मोडका बाजारमध्ये वीज खांबावर झाडाची फांदी पडल्याने परिसरातील वीज पुरवठा गेल्या अनेक दिवसांपासून खंडित झाला आहे. याचा फटका येथल्या रहिवाशी आणि व्यापाऱ्यांना होत आहे. जिजामाता चौकातील भरतेश कॉलेजच्या मागच्या बाजूला असलेल्या मोडक्या बाजारात जुनाट झाड आहे. त्याच्या फांद्या वादळी वाऱ्याने पडत आहेत. 8 दिवसांपूर्वी एक फांदी विजेच्या खांबावर पडल्याने वीज पुरवठा खंडित झाला. सदर खांब मोडकळीस आला असून धोका निर्माण झाला आहे. याबाबत हेस्कॉमच्या अधिकाऱ्यांना कळवले असता 25,000 रुपये भरा, खांब बदलतो असे सांगितले जात असल्याचे शौकत नदाफ यांनी सांगितले. मोडका बाजारामध्ये वीज पुरवठा खंडित झाल्याने इथला व्यापार ठप्प झालाय. त्यामुळे व्यापारी आणि नागरिक त्रस्त झाले आहेत. हेस्कॉमने वीज खांब दुरुस्त करावा अशी मागणी होत आहे.
कॅमेरामन संकल्प शिंदे समवेत चेतन लक्केबेलकर, KMM मराठी, बेळगाव. शक्ती योजनेमुळे अडचणीत अडकलेल्या विद्यार्थ्यांनी अथनी येथे बस रोखून आंदोलन केले आहे. वायव्य परिवहन निगम मंडळाच्या अध्यक्षांच्या मतक्षेत्रामध्ये प्रवास करणाऱ्या गावातील विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींना दैनंदिन व्यवस्थेच्या समस्यांमुळे असंतोष व्यक्त केला आणि बस थांबवली. अथणीपासून चमकेरी, बेडरहट्टी, अडलहट्टी या गावापर्यंत एका बसमध्ये सुमारे 100 पेक्षा जास्त लोक भरले जातात, ज्यामुळे शालेय आणि कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. यासाठी अतिरिक्त बस व्यवस्था करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली. संतोष बडकंबी, KMM मराठी, अथनी. भाजप पक्ष जो काही संघर्ष करेल त्यात मी सहभाग होणार अशी माहिती मंत्री CC पाटील यांनी दिली आहे. भाजप पक्ष जो काही संघर्ष करेल त्यात मी सहभागी होणार आहे, असे माजी मंत्री CC पाटील म्हणाले. सौंदत्ती येथे त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते बेल्लारी पदयात्रेचे समर्थन करतात की मुडा पदयात्रेचे, या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी अप्रत्यक्षपणे म्हैसूरपासून पदयात्रा सुरू करावी असे सांगून विजयेंद्र यांची बाजू घेतली. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಮೂಡಾ ಹಗರಣವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಸಿಎಂ ಮಾಡಲು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಒಪ್ಪಂದದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಯತ್ನಾಳ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಗರಣ ನಡೆದಿದ್ದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸ್ತದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 191 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ 94 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ MG ರೋಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗೈತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಹೇಳ್ಯಾರ. ಆ ಹಣ ನೇರವಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಜಮಾ ಆಗ್ಯದ. ಹೊಳ್ಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ವಸೂಲು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಗಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ 90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ನೇರವಾಗಿ ಖಜಾನೆಯಿಂದ MG ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗೈತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅನ್ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಅದಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಘೋರವಾದ ಅಪರಾಧ ಆಕತ್ತೆ. ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯಿಂದನೇ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದು ಸಿಎಂ ಅಂಡರ್ದಾಗ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ರೊಕ್ಕವನ್ನು ಕೇವಲ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರ ಅನುಮತಿನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಆಮೇಲೆ ಮೂಡಾ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಜಮೀನು ಇರ್ಬೋದು, ಬೇನಾಮಿ ಸೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಂದೇನೋ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವಕಾಶ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತಂದು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೋನ್ಡ್ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡೋಣ ಒಂದು ದಿನ ಯಾಕೆ ಮೊದಲು ತಗೊಂಡ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಎರಡು ಹಗರಣ ಆಗಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕುರಿತು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಶುರುವಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಯಕರ ಮಧ್ಯೆ ಭಿನ್ನಮತ. ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ. ಪಕ್ಷದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವ ಹೋರಾಟ, ಪಕ್ಷ ಯಾವ ಹೋರಾಟ ತಗೊಂತೈತಲ್ಲ ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮೊದಲ ಮೈಸೂರಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೈತಿ, ಅದ್ರಾಗ ಇರ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸರ್. ನೀವು ಸಂಜೆ ಮಟ್ಟ ಕೇಳಿದ್ರು ನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಸಚಿವರಿಗೆ ದಾರಿ ಬಿಡ್ರಿ. पिता पुत्रांच्या भांडणात पक्ष गुंतला असल्याच्या रमेश जारकीहोळी यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना ते नो कॉमेंट्स असे म्हणाले. राजशेखर हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव. आता वेळ झाली आहे छोट्याशा विरामाची. तुम्ही पाहत रहा KMM मराठी. दुल्हन का सिंगार, खूबसूरती की बहार, परंपरा और नयापन का अनोखा मिलाप, ब्राइडल कलेक्शन.
दुल्हन की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाली ब्राइडल कलेक्शन की विशाल रेंज। अमरकॉन कलेक्शन, आदर्शा ड्रेस सर्कल, खड़े बाजार, बेलगाम। आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, मारुति गली, बेलगाम। अब शादी हो या कोई भी त्योहार की बात, परंपराओं को मिलेगा नएपन का साथ। दिल खुश करने वाली कपड़ों की दुनिया। पूरे परिवार के कपड़े खरीदो अब एक ही छत के नीचे। आराधना साड़ी एंड ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड्स, मारुति गली, बेलगाम। साड़ी हर महिलाओं को लुभाने वाली बात। साड़ी तहजीब दिखाती, साड़ी परंपरा संभालती। महिलाओं को खूबसूरती और निखारने वाली एक से बढ़कर एक साड़ियों का खजाना। आदर्शा साड़ी ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड्स, रामदेव गली, बेलगाम। आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, मारुति गली, बेलगाम। विरामानंतर आपले स्वागत। राज्य प्राथमिक शाळा शिक्षकांनी 12 ऑगस्टपासून राज्यभरात आंदोलन करण्याचे निर्णय केला आहे, असं जयप्रकाश हेबळे यांनी सांगितले आहे। राज्य प्राथमिक शाळा शिक्षकांनी 12 ऑगस्टपासून राज्यभरात आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे बेळगाव जिल्हा शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष जयकुमार हेबळे यांनी सांगितले। बेळगाव शहरातील साहित्य भवनात बेळगाव जिल्हा प्राथमिक शाळा शिक्षक संघाच्या कार्यकारी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले। यावेळी प्राथमिक शाळा शिक्षक संघाचे जिल्हा प्रधान कार्यवाह रवीश गोडली बोलताना म्हणाले की राज्यातील प्राथमिक सरकारी शाळेतील शिक्षकांची स्थिती अत्यंत असह्य झाली आहे। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ವಿ। ಆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರನ್ನು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ 2 ವೃಂದಗಳನ್ನಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ। 2017ರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು। ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂತೇಳಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ GPT ಅನ್ನುವಂಥ ವೃಂದವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಡರಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ। ಆದರೆ ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ 1ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಂತೇಳಿ ಗುರುತಿಸಿ 6 ಮತ್ತು 7, 8ಕ್ಕೆ GPT ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ವೃಂದ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ। ಮಕ್ಕಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ। ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಳಿಸಿ BA ಮತ್ತು ಪದವಿ B.Edಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದೆ, ರಜೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ। ಅಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಾಗ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕಲಿತಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ PST ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಪದವೀಧರ ಶಿಕ್ಷಕರೇನಿದಾರೋ ಅವರನ್ನ ಪರಿಣಾಮೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಇವರು ಪದವೀಧರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನೆ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ದಿನಾಂಕ 5ರಂದು ತಾಲೂಕು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೆ, ಮಾನ್ಯ BO ಅವರಿಗೆ, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ
ನಾವು ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿನಾಂಕ 7ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ, ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳವರಿಗೆ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಇವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟರ ಒಳಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತುಕತೆ ಕರೆದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಪದನಾಮೀಕರಣ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 12ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಅಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಆದಿಯಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳವರಿಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಂತ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸದ ನಡುವೆಯೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂತ ಪಾಠ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಬೀದಿಗೆ ಕಳಿಸದೆ ಈ ನಮ್ದೇನು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ 12 ತಾರೀಕೊಳಗಾಗಿ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 12ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಜಯಕುಮಾರ್ ಹೆಬ್ಳಿ, अध्यक्षರು, कर्नाटक राज्य प्राथमिक शाला शिक्षकर संघ बेळगावी. बेळगाव जिल्हा शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष जयकुमार हेबळी म्हणाले की 12 ऑगस्ट रोजी बेंगळूरच्या फ्रीडम पार्क येथे होणाऱ्या आंदोलनात राज्यभरातील सरकारी शाळेतील शिक्षक मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन त्यांच्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणार आहेत. राजशेखर हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव. शहरातील कपिलेश्वर मंदिर जवळील उड्डाणपुलाची दुर्दशा झाली आहे. काहीच वर्षापूर्वी बांधलेल्या ह्या पुलावर ठिकठिकाणी खड्डे पडले आहेत. शहरातील कपिलेश्वर मंदिरजवळील उड्डाणपुलाची अक्षरशः दुर्दशा झाली आहे. काहीच वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेल्या या पुलावर ठिकठिकाणी खड्डे पडलेत. कपिलेश्वरी मंदिरजवळ पुलाच्या सुरुवातीलाच मोठे खड्डे पडले असून आमच्या प्रतिनिधींनी या पुलाला भेट दिली असता त्यावेळी रिक्षाचालक स्वतः तेथील खड्ड्यांमध्ये खडी घालताना दिसले. या पुलावरील समस्या दिवसेंदिवस जटिल बनत चालली आहे. पुलाशेजारी पाटील गल्लीच्या कोपऱ्यावर सुद्धा खड्डे पडलेत. या ठिकाणी उड्डाण पूल, स्टेशन रोड, रविवार पेठ आणि फोर्ट रोड हे रस्ते मिळतात. त्यामुळे नेहमीच वाहतूक कोंडी होते. शिवाय अपघात देखील घडत असल्याचे इथल्या नागरिकांनी आणि व्यापाऱ्यांनी सांगितले. कपिलेश्वर उड्डाण पूल हा कपिलेश्वर मंदिर आणि शनी मंदिराला जोडतो. त्यामुळे पुलावर नेहमी गर्दी असते. पुलावरील समस्या मात्र सुरुवातीपासूनच तशाच आहेत. प्रवाशांची सोय व्हावी यासाठी उड्डाण पूल बांधण्यात आला तर गैरसोयच जास्त होत आहे. केवळ 5-6 वर्षातच पुलाच्या संरक्षक कठड्यांना तडे गेले असून संताप व्यक्त होत आहे. संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष देऊन किमान खड्डे तरी बुजवावेत अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. कॅमेरामन संकल्प शिंदे समवेत चेतन लक्केबैलकर, KMM मराठी, बेळगाव. तमिळनाडूच्या इतिहासातील सर्वाधिक पाणी सोडल्याची माहिती DK शिवकुमार यांनी दिली आहे. उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार यांनी सांगितले की मंगळवारपर्यंत तामिळनाडूला 2,25,000 क्युसेक पाणी सोडण्यात आले आहे. एवढ्या प्रमाणात पाण्याचा निचरा होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. पाऊस थोडा कमी झाल्यामुळे आम्ही 3.5 लाख क्युसेक पाणी वाहून नेत आहोत. कावेरी खोऱ्यामध्ये रेड अलर्ट जाहीर करण्यात आला आहे असे ते म्हणाले. ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರೀಗ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸೇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಟಿನೂ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಾರು ಕೊಡಿ. ಕೆಲವು ಸ್ಟಾಮ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈನು, ಮೇಜರು, ಕೆಲವರು ಟನಲ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರು ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ರೀ ಕಾರಿಡಾರು, ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಹೊರಡೆಯಿಂದ ವಿಪರೀತ ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಖಂಡಿತ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇದು 5,300 ಕೋಟಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ಬಜೆಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ತರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು
ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ತರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇದು ಮಳೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 40 TMC ಬಿಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಾವು 80 TMC ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಮಾದಾಯಿದು ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಮಾದಾಯಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೂಡ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಮೇಕೆದಾಟು ಅದೇ 40 ಇದ್ದೀನಿ 80 ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಮಿಳುನಾಡು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಏನಿಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರದಾಗ ಹೋಗೋದನ್ನ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವೇ ಆದ್ರೆ ಸೆಟ್ಲೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ನೋಡೋಣ, ಅವರೇನೋ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. केरळमध्येही चांगला पाऊस झाल्याने काबिनी आणि KRS धरणांमध्ये पाणी साठलं नसल्याचेही ते म्हणाले. राजशेखर हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव. गणेशोत्सव अवघ्या महिनाभरात येऊन ठेपला आहे. बेळगावात महाराष्ट्रातील गणेश मूर्ती दाखल झाल्या आहेत. बेळगावकरांच्या आवडीचा सण गणेशोत्सव अवघ्या महिन्यावर येऊन ठेपलाय. सगळीकडे उत्सवाच्या नियोजनाच्या चर्चा रंगल्या असतानाच बेळगावात महाराष्ट्रातील गणेश मूर्ती दाखल होऊ लागल्यात. कोल्हापूर आणि पेण येथून दरवर्षी गणेश मूर्ती शहरामध्ये दाखल होतात. यंदाही सुबक अशा गणेश मूर्तीची दुकाने आतापासूनच सजली आहेत. बाहेरून येणाऱ्या मूर्ती शक्यतो प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या असतात. स्थानिक मूर्तिकारांवर प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती बनवण्यास सरकारने निर्बंध घातलेत. नुकताच राज्य सरकारने पुढील वर्षापासून प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस मूर्तीवरील निर्बंध कडक करणार असल्याचं म्हटलंय. बेळगाव शहरात मात्र महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात मूर्तींची आयात केली जाते. स्थानिक मूर्तिकार देखील तेथून मूर्त्या आणत असल्याचे सांगण्यात येते. याबाबत गेल्या 12 वर्षांपासून महाराष्ट्रातून मूर्त्या आयात करून बेळगावात विक्री करणाऱ्या अदिती मरगाळे म्हणाल्या की आम्ही गेल्या 12 वर्षांपासून पाटील गल्लीच्या कोपऱ्यावरील दुकानात मूर्त्यांची विक्री करतो. आमच्या गणपतीच्या आर्ट्सचं नाव मोरिया आर्ट्स आहे. दरवर्षी आता गेले 15-20 वर्ष आम्ही हा बिझनेस करतोय. माझे वडील आणतात ह्या मूर्त्या, मी इथे सांभाळते. माझं नाव अदिती मरगाळे आहे. गेले 15-20 वर्ष आम्ही हे करतोय आणि दरवर्षी आम्ही जेवढ्या मूर्त्या आणतो 100-120 मूर्त्या आणतो तेवढ्या सगळ्या संपवतो आणि परत पुढच्या वर्षी परत नवीन मूर्त्या आणतो. आणि इथे चांगला प्रतिसाद आहे आमच्या मूर्त्यांना. दरवर्षी लोक खूप पसंती देतात आणि आम्ही त्याच्यासोबत डायमंड वर्कचं पण काम करतो, कुंदनचं काम दरवर्षी. त्याला पण खूप चांगला रिस्पॉन्स असतो लोकांकडून आणि आवडतात. कलर काम किंवा फिनिशिंग वगैरे मूर्त्यांचं सगळ्यांना खूप आवडतं. त्यामुळे एक पण मूर्ती राहत नाही, सगळ्या मूर्त्या संपतात. नाही, आम्ही स्वतः तयार नाही करत, आम्ही आणतो. आम्ही बेसिकली मूर्तिकार नाही आहे, आम्ही फक्त मूर्त्या आणून पेनमधून विकतो. हां, पेन महाराष्ट्रामध्ये येतं. हमदापूरमधून आम्ही गणपती आणतो. दरवर्षी आता गेली 15-20 वर्ष आम्ही एक मूर्तिकार आहे पेनला, त्यांच्याकडूनच शुभम म्हणून त्यांच्याकडून मूर्त्या आणतो. नाही, कधीच नाही. आम्हाला कोणी त्रास पण दिला नाही आणि कधी कोणी येऊन विचारलं नाही. उलट मूर्तिकार येऊन स्वतः मूर्त्या बघून जातात आणि त्याप्रमाणे पॅटर्न करायचं हे करतात. परत आम्हाला फोटो वगैरे पण पाठवतात की तुमच्या मूर्तीसारखं पॅटर्न आम्ही केलेलं आहे म्हणून. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्त्यांबाबत मात्र प्रशासनाने अद्याप कोणताच ठोस निर्णय घेतलेला नाही. प्लास्टर मूर्तीवर बंदी घालावी अशी मागणी पर्यावरण प्रेमींकडून होत आहे. कॅमेरामन संकल्प शिंदे समवेत चेतन लक्के-बैलकर, KMM मराठी, बेळगाव. राज्यातील सरकार सुमारे 18,000 नर्सरी इंग्लिश व कन्नड भाषेत सुरू करण्याचे विचार आहे, असं मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी सांगितले आहे. राज्यातील सरकार सुमारे 18,000 नर्सरी इंग्रजी आणि कन्नड भाषेत सुरू करण्याच्या विचारात आहे, असे महिला व बालकल्याण विभागाच्या मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी सांगितले. बुधवारी येथे कुवेंपू नगरातील मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांच्या कार्यालयात जिल्हा प्रशासन, जिल्हा पंचायत, महिला व बालकल्याण विभाग, वयोवृद्ध विकास योजनेअंतर्गत बेळगाव ग्रामीण अंगणवाडी कार्यकर्त्या आणि सहाय्यकांना नियुक्ती आदेश पत्रिका वितरण कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. ನೂತನವಾಗಿ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಸ ಹುರುಪನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತೇನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ
ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಹಾರೈಕೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಬೆಳಗಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವೆಯಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸ್ತು. ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸಿ ಇವತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನೇ ಅವರಿಗೆ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಸಮಯ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ನೆನಪಿನಿಂದ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನನ್ನ ಗೃಹ ಕಚೇರಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದರರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರು ಬಾಯಿ ಮಾಡಬೇಡ ದಯಮಾಡಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು 1974ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಈ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉಕ್ಕಿನ ಮಹಿಳೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಈ ಅಂಗನವಾಡಿಯನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಈ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೈಕೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ 49 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ದಿವಂಗತ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದಂಥ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದು ಮೈಸೂರು ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 50 ವರ್ಷ ತುಂಬುತ್ತೆ. ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ದೇಶದಲ್ಲಿನೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಈ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಾನಿವತ್ತು ಕೇಳಿದೆ, ಮಾಧ್ಯಮದ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. MBA ಆದಂಥವ್ರು, MA ಕಲ್ತಂಥವ್ರಿಗೆ, BA ಕಲ್ತಂಥವ್ರಿಗೆ, B.Ed ಕಲ್ತಂಥವ್ರಿಗೆ, BE ಕಲ್ತಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಟೀಚರ್ನ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು, ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಹಾಗೆ ನರ್ಸರಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳಷ್ಟೇ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋ ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅಂಗನವಾಡಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೋದ ವಾರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ 250 ನರ್ಸರಿಗಳನ್ನು LKGಯನ್ನು UKGಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದೇಶ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ರಾಜ್ಯ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಯುಗ, ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಯುಗ, ಇಂಥ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು, ನೀವು ಆ ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಹಸಿವಾದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ, ಹೊಲಸಾದರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿದ್ದೆ ಬಂದರೆ ಮಲಗಿಸ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಆ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ನಾವಿವತ್ತೊಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪಾಲಕರೇ, ಅವರು
ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ತೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಭಾಷಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. मी मंत्री असलेल्या विभागात माझ्या ग्रामीण मतक्षेत्रात सुमारे 50 अंगणवाडी कार्यकर्त्या आणि सहायिकांना सरकारच्या आदेशपत्रांचा वितरण केल्याबद्दल मला अभिमान आहे, असे त्या म्हणाल्या. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव. ऑटोमोबाईलचा मोठा व्यवसाय असलेल्या फोर्ट रोडवरील समस्या संपायचे नाव घेत नाहीयेत. ऑटोमोबाईलचा मोठा व्यवसाय असलेल्या फोर्ट रोडवरील समस्यांचे दशावतार संपता संपेनात. हॉटेल मॅजेस्टिक ते जिजामाता चौकपर्यंत अनावश्यक असलेला दुभाजक घालण्यात आलाय. आधीच हा मार्ग अरुंद, त्यात दुभाजक घातल्याने वाहतूक कोंडीचा सामना वाहन चालक आणि येथील व्यापाऱ्यांना करावा लागतोय. रस्त्यावरील खड्ड्यांनी तर या मार्गावरील व्यापाऱ्यांचं जगणंही हराम केलंय. प्रवाशांना तर कसरत करावी लागतेच, पण व्यापाऱ्यांनाही रस्त्यावरील खड्ड्यांचा फटका बसत असल्याचे देवानंद यांनी सांगितले. हा नमस्कार. हे फोर्ट रोड हे मॅजेस्टिक हॉटेलनं जाधव पेट्रोल पंपमध्ये जो खड्डे आहे, ह्या खड्ड्यामध्ये पावसाचं पाणी थांबवून आणि साईडला पाणी पूर्ण थांबवून आणखी गटर पूर्ण ब्लॉकवाला येतं. ह्याच्यातनं लोकांचं ट्रॉफिक आणि आजूबाजू लोकांना पाण्याच्या खड्ड्यातनं हे जाणार येणार लोकांना स्लिप होऊन पडून असं सगळ्यांना त्रास व्हायला ह्याच्यात. आणि हे विनंती आहे, हे जरा येऊन कृपा करून हे जरा रोड जरा मोकळं करायचं आहे. आणि इथं जाधव पेट्रोल पंपकडे जो पाणी थांबतं आहे, तीन फूट पाणी थांबतं आहे. हे 3 फुटाचं पाणीमध्ये यायचं जायचं रोड पूर्ण ब्लॉक आहे ह्याच्यात. व्यापाऱ्यांना पूर्ण त्रास आहे. इकडं व्यापाऱ्यांना म्हटलं यायचं जायचं लोकांना पूर्ण त्रास आहे. आणि दुकानवाल्यांचा तो पूर्ण धंदा बी बाद झाला इकडं. आणि हे डिवायडरनं आणि मॅजेस्टिक हॉटेलकडनं धरून येणारे गाड्या स्लिप होऊन फार पडाले त्याच्यात. व्यापारी आहे त्याची काय मागणी होती डिवायडर घाला वगैरे असं म्हणून? मागणी तर डिवायडर घालायचं तर मागणी नव्हती. हे लोक घातले. हे घातल्यानंतर याच्यातनं आजूबाजू दुकानवाल्यांना लई त्रास झाला याच्यात. हा परिसर पंचावरमध्ये मोठा पडत हे एक साईड कॅन्टोन्मेंट येते, एक साईड कॉर्पोरेशनमध्ये येते. मग इथले जे दुकान गाड्या आहेत त्यांच्या रिपेरी संदर्भात वगैरे काय ते जो कॅन्टोन्मेंटचं ते कॅन्टोन्मेंटला संबंध आहे. मालकी जो आहे ते मालकीला संबंध आहे. आणि एक मालकी रोड आहे, एक कॉर्पोरेशन रोड आहे, एक कॅन्टोन्मेंट रोड आहे. दुकानं जी आहे ती अजूनही रिपेअर झालेली नाही आहे, तशीच पूर्वीपासून जशी आहे तशीच आहे. ते पूर्वीपासून तसंच आहे. ते कॉर्पोरेशन कॅन्टोन्मेंट त्यांच्यातने बुकिंग घ्यायला ते कॅन्टोन्मेंटमध्ये जो रेंटेड आहे ते त्यांच्यातने रिपेअर करून त्यांच्यातने राहतात. आम्ही देवानंद, फोर्ट रोड, देव एंटरप्राइज, इकडं मॅजेस्टिक हॉटेलच्या बाजूला रहिवासी. विशेष म्हणजे या मार्गावरील एक गल्ली कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या तर दुसरी गल्ली महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत येते. कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील दुकानांची डागडुजी करण्यास मनाई आहे, त्यामुळे विकास खुंटलाय. याबाबत बोलताना ऑटोमोबाईल दुकानदार संघटनेचे अध्यक्ष शरद पाटील म्हणाले की फोर्ट रोडवर खड्ड्यांचे आणि कचऱ्याचे साम्राज्य आहे. रोगराई झपाट्याने पसरत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर इथल्या व्यापाऱ्यांना आणि कामगारांच्या जीवाला धोका निर्माण झालाय. नमस्कार. आज बेळगावमध्ये पावसानंतर अतिवृष्टी झाल्यानंतर अनेक समस्या उद्भवलेल्या आहेत. त्यातल्या मुख्य समस्या म्हणजे आपल्या बेळगावमधील फोर्ट रोडचं जे मार्केट आहे ऑटोमोबाईल, जिथे अनेक ठिकाणाहून लोक येतात, अनेक राज्यातून येतात किंवा अनेक गावातून येतात. अशा रोडच्या ठिकाणी एवढे प्रॉब्लेम्स आहेत की खड्डे भरपूर झाले आहेत. नंतर हे झाड बघू शकता तुम्ही. हे झाडाच्या फांद्या वगैरे थोड्या तोडणं आवश्यक आहे. त्याचबरोबर आपलं जुनं मार्केट आहे, जो जुना बाजार म्हणतो आम्ही, मोडका बाजार, तिथे पण थोडे मग रस्त्यात खांबा आलेला आहे. पाणी जिथं तिथं साठतं आहे. नंतर या ठिकाणी एक पेट्रोल पंप होता कॅन्टोन्मेंटचा, त्या ठिकाणी सगळं दुर्गंधीचं साम्राज्य केलेलं आहे. आणि आता परवा आपण पाहिले 14 वर्षाची मुलगी एक बळी पडलेली आहे डेंग्यूच्या कारणाने. तर मला अशी विनंती करायची आहे कॉर्पोरेशन व MLA साहेबांना की या एरियामध्ये आपण लक्ष देऊन इथे काहीतरी जरा ह्याच्यावर तोडगा काढावा आणि जनतेची ज्या समस्या आहेत त्या सोडवायची मी विनंती करतो आपल्या माध्यमातून. आणि इथे अनेक समस्या या लोकांच्या आहेत, त्याही ऐकून घ्या आणि लवकरात लवकर त्याच्यावर तोडगा काढावा अशी मी विनंती करतो. माझं नाव शरद पाटील आहे. मी बेळगाव ऑटोमोबाईल मर्चंट असोसिएशनचा अध्यक्ष आहे, प्रेसिडेंट आहे. या नात्याने मी सर्वांना विनंती करतो, आमची कुणाची तक्रार किंवा काही नाही आहे, पण आमची रिक्वेस्ट आहे सर्वांना की आपण ह्या सर्व इथले प्रॉब्लेम्स आम्हाला सॉल्व्ह करून द्यावे. धन्यवाद. व्यापारी इनायत किल्लेदार आणि खामूद सौदागर यांनी समस्यांचा पाढा वाचला.
पेट्रोल पंपजवळील जुनाट झाड कधीही कोसळेल, त्यामुळे मोठ्या नुकसानीची शक्यता आहे, पण ते हटवले जात नसल्याचे त्यांनी सांगितले. इधर बहुत काम किया गटर का, लेकिन पूरा पानी गटर के अंदर नहीं जा रहा है, पूरा बाहर आ रहा है, पूरा कचरा अंदर ही है, निकालते हैं और वापस भर जाता है, पूरा अंदर सबके शॉप्स में अंदर पानी आ रहा है. स्मार्ट सिटी बोल के इतना बड़ा काम किया, इतना खर्चा किया, लेकिन पानी क्लियर नहीं हो रहा है. पूरा रोड पे ही कचरा आ रहा है, इतना स्मेल आता है, 2-3 दिन स्मेल जाता नहीं है. और पानी थोड़ा भी बारिश आया, पानी पूरा रोड पे आ जाता है, बहुत दिक्कत हो रहा है. और होट के इस तरह आते हैं घर तक आ, लेकिन बाद में होट वावत में दुकान भी नहीं, क्या भी नहीं, सब बिसर के छोड़ते हैं. सब MLA की सब खाओ वाले है, सब कुछ फायदा नहीं हो, वही भी रहने खर्चा करते हैं फिर भी वापस ही आता है. ऐसा यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स उनको क्या तकलीफ होती है? तकलीफ क्या, दुकान में पानी अभी बोर लगा के पानी काढ़ो, मोटर लगा के धंधा करने का क्या, खाली पानी करते रहे. गंदा पूरा इधर ही, आधा गाड़ी डूब जाता है. शुभ नाम के लिए MLA है, कुछ काम का नहीं MLA हमारा. सबको बोला, सब लोग आके खाली कचरा काटता है, जाता है, फिर वापस वही हाल होता है. पूरा ये मेन सोल्यूशन करना पड़ता है, पूरा परमानेंट होना चाहिए. आया 8 दिन आके कचरा काटता है, फिर वापस और जम जाता है, और कचरा जमता है और काट के जाता है. अभी तुम्हारे को permanent दिखलाते solution तो पानी चाहिए. पूरा भरे, सो मोटर लगा के काढ़े हम पानी. मोटर लगा के पानी बाहर लेना पड़ता है. अभी आपकी मांग क्या है? पूरा एक परमानेंट सोल्यूशन होना ना. हर बार हर साल ऐसा ही होता है. एक 8 दिन जाता नहीं, पूरा पानी दुकान में अंदर आता है, फिर क्लीन करो, फिर वापस ऐसा ही परमानेंट एक ही बार सही करना है ना. सब पूरा इधर ही आता है, पूरा पूरा खर्चे ये से इधर ही लेकर है. सभी जब जाते से ये नया गटर बनाया है, फिर भी पानी अटक जाता है. प्रवासी अर्जुन यांनी सांगितले की रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे अपघात घडत आहेत, तर व्यापारी जिग्नेश गोराडिया म्हणाले की येथील जिजामाता चौकात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचते. कॉरपोरेशन और कैंटोनमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये झाड़ कभी भी गिर सकता है ऊपर, वो थोड़ा उसको कट करके लेवल कर दो. और ये पंप का प्रॉपर्टी है, उसको थोड़ा प्लीज़ क्लीन एंड मेंटेन रखिए. उसकी वजह से हम लोग को बहुत तकलीफ़ होती है, पानी भरता है, बहुत सारी दिक्कत होती है. तो रिक्वेस्ट है. और ये रोड का भी प्रॉब्लम है, वो थोड़ा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा उस पर ध्यान देके करवा दे थोड़ा. फोर्ट रोड उत्तर विधानसभा मतदारसंघात येतो, पण इथल्या समस्यांकडे आमदारांचं दुर्लक्ष झाल्याचं सांगण्यात आले. रस्त्यावरील खड्डे बुजवावेत आणि अनावश्यक दुभाजक हटवावा, अशी येथील व्यापारी आणि प्रवाशांची मागणी आहे. नमस्कार. आता आपण आहोत PV रोडवरील फ्लायओव्हरजवळ. शहरातील चारही फ्लायओव्हरची अत्यंत दयनीय अशी अवस्था झालेली आहे. कारण अलीकडेच बांधण्यात आलेल्या या फ्लायओव्हरवरती मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडलेले आहेत, त्यामध्ये पावसाचं पाणी साचतं आहे. त्यामुळे प्रवाशांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. बरेच कपिलेश्वरी मंदिरजवळचा जो फ्लायओव्हर आहे, त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अपघात दररोजच्या दररोज घडत आहेत. याबद्दल तक्रार करूनही संबंधित खाते त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे, असा आरोप तेथील स्थानिक नागरिक आणि प्रवाशातून होताना दिसतोय. तर PV रोडवरील जो फ्लायओव्हर आहे, या ठिकाणी देखील मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडलेले आहेत, तिथे देखील पावसाचं पाणी साचतं आहे. याकडे संबंधित खात्यांनी लक्ष द्यावं, असं येथील नागरिकांचं आणखी प्रवाशांचं म्हणणं आहे. त्याशिवाय फ्लायओव्हरच्या बाजूनं जे दोन्ही फ्लायओव्हरच्या बाजूनं जे सर्व्हिस रोड आहेत, सेवा रस्ता आहेत, त्या रस्त्यावर देखील मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडून चिखल साचलेला आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना चालत जाणे देखील कठीण होत असल्याचे तेथील नागरिक सांगत आहेत. याबद्दलही महानगरपालिका आणि संबंधित खात्यांनी लक्ष द्यावं, अशी नागरिकांची मागणी आहे. कॅमेरामन संकल्प शिंदे समवेत चेतन लक्केवेलकर, KMM बेळगाव. कॅमेरामन संकल्प शिंदे समवेत चेतन लक्केबैलकर, KMM मराठी, बेळगाव. आता पुन्हा एकदा वेळ झाली छोट्याशा विरामाची. तुम्ही पाहत राहा KMM मराठी. हाय, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज. कौन है? अरे वो मेरी फ्रेंड आरती है. तेरी शादी तो अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन सोचा मिल लूं. वैसे जीत कहाँ है? वो अंदर है, बैठो ना. वाओ जया, बहुत सुंदर लग रहा है. वैसे सच कहूं,
तुम्हारी पर्सनालिटी पे जच रहा है। आखिर चॉइस किसकी है? थैंक्स। अच्छा, तो कर्टन्स की तारीफ कर रही हो? अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग। यहाँ है नए लुक, कलर और स्ट्रक्चर के बेहतरीन कर्टन फर्निशिंग की वैरायटी जो आपके घर और ऑफिस की शान बढ़ाए। अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग, खड़े बाजार, बेलगावी। थोड़ी सी महकी, थोड़ी सी बहकी, ऋतु अनोखी है। हल्के हल्के दिल में हलचल जो मचलती है। ये कैसा है समा, ये प्यार सा एहसास है। ये किसकी पलकों में है, तस्वीरें कैसी नुमाइश है। आराधना, मारुति गली, बेळगाव। वस्त्रों का संगम, सुंदर सलोना, मन भाई आराधना। विरामानंतर पुन्हा एकदा आपले स्वागत। नदीकाठांच्या भागात स्थानिक ग्रामपंचायतीच्या स्तरावर नवीन भूखंड बांधकाम परवाने देणे म्हणजे पुराला आमंत्रण देण्याची माहिती महसूल मंत्री कृष्णा बहिरगौडा यांनी म्हटले आहे। नदी किनारच्या भागामध्ये स्थानिक ग्रामपंचायतीच्या स्तरावर नवीन भूखंड बांधकाम परवाने व इतर शासकीय सुविधांचे वाटप करणे म्हणजे पुराच्या धोक्याला आमंत्रण देण्यासारखे आहे। तरीही अशा प्रकारच्या चुका आमच्या प्रशासकीय अपयशामुळे होत आहेत, असे महसूल मंत्री कृष्णा बहिरगौडा म्हणाले। ते आज अथणी तालुक्यातील कृष्णा नदीच्या पूरग्रस्त भागाला भेट देऊन आमदार लक्ष्मण सवदी यांच्या निवासस्थानी पत्रकारांशी संवाद साधला। ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸರ್, ಮುಳುಗಡೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಶಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವಂಥದ್ದು 2019 ಫ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮನೆ ನೀರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೈ ಮರೆತು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಂಥ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ। ಸಿಇಒರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ। ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮುಳುಗಡೆ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವೇ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ। ಸೊ ಸಿಇಒರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಟೈಟನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ। ಸರ್, ಈಗ ಖಾನಾಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಶವಗಳನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರಕ್ಕೂ ಹೆಣಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು। ಸೊ ಇದು ಮೊನ್ನೆ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೇನೆ। ನಾನು DC ಅವರಿಗೆ ಈಗ ತಾನೇ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಖಾನಾಪುರಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಖಾನಾಪುರ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಗಮನದಿಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಾನಾಪುರಿಂದಾನೇ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಬಟ್ ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬೇರೆ ಜಮೀನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸೌಕರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ DC ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ। ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಾವೇ ಹುಡುಕ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಸ್ಕೊಡೋ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೇವೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಸರ್? ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬಂದಿರೋದು ಈಗ ಅಲ್ಲ, ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹಾನಿ ಆಗಿರೋದು। ಹೌದು। मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून तत्काळ कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले। राजशेखर हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव। CM सिद्धरामय्या आणि DCM DKशी राज्याचे 2 डोळे असून भाजपा दोघांमध्ये दुरावा निर्माण करण्याचे काम करत आहे, असं KN कोन रेड्डी म्हणाले आहेत। मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार हे राज्याचे 2 डोळे आहेत, मात्र भाजप या दोघांमध्ये दुरावा निर्माण करण्याचे काम करत आहे, असे काँग्रेसचे आमदार NH कोन रेड्डी म्हणाले।
सौंदती येथे त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की आमचे 135 आमदार असलेले चांगले सरकार आहे. आम्ही सर्व CM सिद्धरामय्या आणि DCM DKशी यांच्या नेतृत्वाखाली काम करत आहोत. ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಜಕಾರಣ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ನೀವು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎರಡು ಕಣ್ಣಿದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಾಗ ಭಾಳ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗದ್ರ BJP ಅವ್ರು ಹುಡಿ ಹಿಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಬ್ರು ಮಧ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತಮ್ಮೊಳಗ ಯತ್ನಾಥ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅಶೋಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮನೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, 136 ಮಂದಿ ಶಾಸಕರಿದ್ದೀವಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗ್ಯಾರ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಬ್ಬರು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಕತ್ತಿ ಕೆಲಸನ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು? ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನಿ ಸುದ್ದ ಐತಿ, ನಮ್ಮ ಮನಿ ಒಡಿ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಮೊದ್ಲೇಕ ನಿಮ್ BJP ಅವ್ರ ಮನಿ ಸುದ್ದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳುತ್ತೆ, CM ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ 5 ವರ್ಷ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಮುಂದೆ ನಮ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತೈತಿ. ಇತಿಹಾಸ ಕೋರ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಬಂದ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಾಕೈತಿ. 5 ವರ್ಷ CM ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ನಾವ್ ಇರ್ತೇವಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ. ನೀವೇ ಕನಸ್ಕಂತೀರಿ ಅಲ್ರಿ, ನಮ್ ಪಾರ್ಟಿ ಐತಿ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಐತಿ, ತೀರ್ಮಾನ ಏನ್. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗೈತಿ, ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ವಿಜೇಂದ್ರ ಹೇಳಿಕಿನ ಬಾ ಜೋಡು ಮಾಡಿದ್ರಾಗ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊದ್ಲೇಕ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಈಗ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಏನ್ ಹೇಳಾರ, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಒಪ್ಪಂಗಿಲ್ಲ, ಯತ್ನಾಳ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ನಾವು ಒಪ್ಪಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋರು ನಮಗೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೂಢ ಹಗರಣದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಡಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರೆ ನಾವು 130 ಮಂದಿ ನಾವು ಗಂಡಸರು ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ, ನಮಗೂ ರಾಜಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸರ್, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಾವು ಮಾದಾಯಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಸ ಬಂಡ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೇಕೆದಾಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಬಜೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಚಂಬು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತೇವ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರ. ಇವತ್ತು ಬಿಹಾರ ಆಂಧ್ರದ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಹಿಡ್ದಾಗ ಕುಂತ್ ಖಾಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಡಾಡಕ್ ಹೊಂಟ್ರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಲಿ. मुख्यमंत्री बदलाची चर्चा नसून आमचे सरकार 5 वर्षे मजबूत असेल असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. राजशेखर हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव. पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी आपण सर्वजण कटिबद्ध आहो असं गजानन मंगसुळे यांनी म्हणाले आहेत. कृष्णा नदीच्या पूरग्रस्तांसाठी लापशी केंद्रे ही पूरग्रस्तांची काळजी घेणारी केंद्रे व्हावीत, त्यांना आपल्या आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधा मिळाव्यात. पूरग्रस्तांच्या वतीने मदत करण्यासाठी आपण सर्वजण कटिबद्ध आहोत असे नेते गजानन मंगसुळे यांनी सांगितले. त्यांनी अथणी तालुक्यातील हल्याळ, दरूर, हुलकबाळी, सप्तसागर, शेगुणसी, कवतकोप, इंगळगाव या पूरग्रस्त ठिकाणी भेट देऊन केअर सेंटरच्या यंत्रणेची पाहणी केली व आमचे सरकार प्रशासनाच्या अखत्यारीत असून या माध्यमातून आम्ही शासनावर दबाव आणणार असल्याचे सांगितले. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಬರಬಾರ್ದು ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮುಂದೆ ನಾವೇನೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನದಿ ಇಂಗಳಗಾಂವದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ತೀರ್ಥ, ಸಪ್ಸಾಗರ್ ಮತ್ತು ಶೇಗುನ್ಸಿ, ಕೌಟ್ಕೊಪ್ಪಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೈತರ ಒಂದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ, ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಮೇವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವರು ಈಗ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವು ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕಾಳಜಿ ಆಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ರೈತರ ಕಾಳಜಿ ಆಗಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಅವರ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಕಾಳಜಿ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ತರ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಲಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದೆ. ಅವರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ತಯಾರಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದು ಬಗೆಹರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಮೇವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ದಿನಾಲೂ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸರ್, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಹೊಸದಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಾಗಿದ್ರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ, ನಿಮ್ಮದೇ ಆಡಳಿತ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬದಲು ಯಾವ ರೀತಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ? ನಾವು ಬೇರೆ ರಾಜಕಾರಣಿ ಥರ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, ಆಡಳಿತದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅವಾಗೂ ರೈತರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಈಗೂ ರೈತರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸರ್ಕಾರ
ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಆವಾಗ ನಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ವಿ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮವರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ತಂದು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ बघेहरीಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ प्रयत्न ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. पुराच्या वेळी शेतकऱ्यांच्या गुरांचेही खूप नुकसान होते. अधिकारी या समस्येकडे लक्ष देतील असे ते म्हणाले. संतोष बडकंबी, KMM मराठी, बेळगाव. आता पुन्हा एकदा नजर टाकूया आजच्या हेडलाईन्सवर. पावसामुळे ढासळलेल्या अंगणवाडी इमारती आणि 30 वर्षे जुने इमारती करणार भुईसपाट. नवीन इमारती निर्माण करण्यासाठी वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर. बुधवारी पत्रकार परिषदेत लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी दिली माहिती. तोतया गुप्तचर विभाग अधिकाऱ्याला माळ मारुती पोलिसांनी केली अटक. मोटार आणि बनावट ओळखपत्र करण्यात आले जप्त. खानापूर अनमोड मार्गावरील हालत्री नाल्याच्या पुलावरून वाहून जाणाऱ्या युवकाला वाचवण्यात आले यश. उपचारासाठी खानापूर आरोग्य केंद्रात करण्यात आले दाखल. आता वेळ झाली इथंच थांबण्याची. तुम्ही पाहत राहा KMM मराठी.